গুড মর্নিং। আমাদের সোম থেকে শুক্রবারের গীতা আলোচনা ও গীতা চর্চা লাইভে সবাইকে স্বাগত। যারা যারা আসছো, এসে জয়েন করছো, আমাকে একটু হাই হ্যালো করো। 2-4 জন জয়েন করলেই আমি স্টার্ট করব। গুড মর্নিং মিতাদি, গুড মর্নিং দিদা। আমি আর 1 মিনিট একটু ওয়েট করব, যাতে আর 2-1 জন একটু জয়েন করে। প্রণাম মন্ত্র দিয়ে আমাদের গীতার শুরু করছি। 5ম অধ্যায় আমাদের প্রায় শেষের দিকে। যদি আজকে সম্ভব হয়, আমার মনে হয় শেষ হয়েও যেতে পারে, যদি না ঈশ্বর তেমন কিছু সময় বা এক্সট্রা নিয়ে নেন আর কি, নিজের বর্ণনা করতে। যাই হোক, আমরা শুরু করছি 5ম অধ্যায়। আমাদের আগের দিন হয়েছিল 25 নম্বর অবধি আমাদের হয়ে গিয়েছিল। 26 থেকে আজকে আমাদের শুরু হবে। বসুদেবা সুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম দেবকী পরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম। কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম। ওম শ্রী পরমাত্মনে নমঃ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অথ 5মোऽধ্যায়ः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते।
ज्ञेयस्य नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सांख्ययोगो पृथग्बालः प्रवतन्ति न पण्डितः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम् यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यै च योगै च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यै शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् शशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्वा केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यासास्ते सुखो वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ति कस्यचित् पापं न चैव सुकृतो विभुः अज्ञानेन वृतै ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानै येषान्नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठस्तत्परायणः गच्छन्तः पुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मषः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शूनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः न प्रहिष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शस्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमक्षणात्
कामक्रोधोद्भवं वेगं य युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तरे ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयशिनकल्मषः छिन्नद्विधा यतात्मानः সর্বভূতহিতে রতাঃ। আমাদের এই 25 অবধি আগের দিন পড়া হয়েছিল, যেখানটাতে 25 নম্বরটা আমরা জাস্ট একটু টাচ করে নেব যে লভন্তে ব্রহ্ম নির্বাণম ঋষয়ঃ ক্ষীণ কল্মষঃ ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূত হিতে রতাঃ। যারা নিষ্কাম, সর্বপাপ মুক্ত, সংশয় শূন্য ও সংযত চিত্ত। তাহলে কি কি গুণগুলো থাকতে হবে? একটা হচ্ছে সমস্ত রকম পাপ থেকে মুক্ত, কলমশা মানে কোন রকম ক্ষুদ্র চিন্তা থেকে মুক্ত, সংশয় শূন্য, দ্বিধা শূন্য, সংযত চিত্ত এবং সকল প্রাণীর, শুধুমাত্র মানুষের কল্যাণ না, সকল প্রাণীর কল্যাণে রত। সেই ঋষিরা এ জীবনেই ব্রহ্ম নির্বাণ বা মোক্ষ লাভ করেন। মোক্ষ লাভ কথাটার মানে আমরা এতদিনে জিনিসটা অনুভব করিনি, কিন্তু কিছু কিছু জিনিস বোঝা মানে আমাদের মনের মধ্যে আসতে পারে। যেমন নির্বাণ লাভ করলে কি হবে? আমি জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হব। মানে কি আর জন্মাবো না? তাহলে যারা অবতার পুরুষ তারা তো বারবার জন্মাচ্ছেন, তাহলে কি তারা নির্বাণ পাননি? মানেটা হচ্ছে জন্ম মৃত্যু দ্বারা এখন যেমন আমরা বাধা রয়েছি, মানে আমাদের ইচ্ছায় নয়, অনিচ্ছায় নয়, আমাদের কোনো ইচ্ছা অনিচ্ছার ধার কেউ ধারবে না, কর্মচক্রের দ্বারা বাধা হয়ে আমাদের কর্মফলের কারণে আমাদের জন্মগ্রহণ করতে হবে, সেই মতো আমাদের দুঃখ ভোগ করতে হবে, সেই মতো আমরা জীবনকে হয় আনন্দ কিছু পাবো, কিছু দুঃখ পাবো, আবার কিছু কষ্ট পাবো এবং সেই মতো সাধন করে যাব। তো জন্মালে কষ্ট পেতেই হবে, কারণ নিজের অনিচ্ছায় যখন আমরা জন্মাচ্ছি, মানে কর্মফলের কারণে যখন আমরা জন্মাচ্ছি, তার মানে তার সাথে কিছু দুঃখ লেখা আছেই। সেটা আনন্দ হলেও তার সাথে সাথে দুঃখই আসবে, এটা একদম ধ্রুব সত্য কথা। সুতরাং কর্মফলের দ্বারা আমরা কর্মফলের থেকে আমরা মুক্তি পাই না। আরো কি আছে? আমাদের জীবনে প্রচুর না আছে, প্রচুর বাধা আছে। আমার এটা ভালো লাগে না, ভালো লাগে না কথাটার অর্থ একটা জিনিস আমাকে দুঃখ দিচ্ছে, আমার মধ্যে তাপ সৃষ্টি করছে, সুতরাং সেটা আমার কষ্টের কারণ। একটা লোকের মুখ দেখতেই আমার ভালো লাগছে না, একটা লোক আচরণ আমার ভালো লাগছে না। তো এই ভালো না লাগাটার অর্থটা কি? তার ভেতরে আমি ঢুকতে পারছি না, তার সাথে আমার সেই মানে সহজ সরল সমীকরণটা তৈরি হচ্ছে না। তো ন্যাচারালি আমার একটা বাধা সৃষ্টি হচ্ছে তার সাথে আমার মিলতে। এই বাধাটা আমাকে আটকে রাখছে, আমার মনকে ক্ষুদ্র করে দিচ্ছে। এই যে এগিয়ে যেতে চাইছি, এই যে তাকে আমি ইচ্ছে করলেই জড়িয়ে ধরতে পারি, ইচ্ছে করলেই তার ভেতরে আমি ঢুকে যেতে পারি, সেটা আমাকে হতে দিচ্ছে না। কারণ আমার মধ্যে বাধা রয়েছে, আমার মধ্যে ক্ষুদ্রতা রয়েছে, যে আমি তাকে গ্রহণ করতে পারিনি এবং সেই কারণে সেও আমাকে গ্রহণ করতে পারিনি। তাহলে এগুলো হচ্ছে আমি আমার বোধের মলিনতা। এই মলিনতার কারণে আমাদের, সেটা যে কোনো বিষয় হতে পারে, একটা মানুষের সাথে হতে পারে, একটা সিচুয়েশনের সাথে হতে পারে, সবকিছুর সাথেই হতে পারে এই বাধা সুলভ অবস্থাটা। এবং এই বাধা মানেই হচ্ছে আমাদের ভেতরে দহন সৃষ্টি হচ্ছে এবং কষ্ট সৃষ্টি হচ্ছে। দহন মানেই তো কষ্ট, সেটা যে কোনো রকম দহন হতে পারে। আমি জীবনে শান্তি পেলাম না, শান্তির মানেটা কি তাই বুঝলাম না, তাই শান্তি পেলাম না। তার মানে কি আমার কিছু একটা কামনা ছিল, যে কামনাটা ফুলফিল হয়নি, তাই আমি শান্তি পাইনি। আমি ভাবছি শান্তি পাইনি, বেসিক্যালি আমি সুখ পাইনি। তাহলে এই সুখ পাইনি, এটার কারণটা কি? আমাদের মধ্যে কামনা রয়েছে এবং সেইটাই সুখের পথের বাধা হয়ে রয়েছে, কারণ সেই সুখ ফুলফিল হয়নি। এবং যেহেতু সুখে বাধা রয়েছে, আমাদের মন কলমশাযুক্ত হয়েছে এবং সেই মতো
আমাদের শান্তির পথে আমরা যেতে পারছি না। তাহলে এখানে কি বলছেন, যখন নিষ্পাপ মানে শীন কলমশা, মানে যখন আমাদের অন্তর কলমশা মুক্ত, কম কলমশা থাকবে, কলমশা মানে অন্যায়, পাপ, নোংরা, তাহলে তখনই একমাত্র আমাদের জীবন মুক্তির পথে আমরা এগোতে পারবো। তাহলে ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ বলতেন যে নিষ্কাম কর্ম করতে করতে আমাদের মধ্যে ভালোবাসা হয়, এবং প্রত্যেকের প্রতি নিষ্কাম কর্ম করতে করতে প্রত্যেকের প্রতি ভালোবাসা আসে, এবং আলটিমেটলি দেখা যায় সেই আমার আমিত্ব ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আমরা নিজেদেরকে আবদ্ধ রাখি না, আমাদের জগৎটা তখন অনেক বড় হয়ে যায়, পৃথিবীময় আমার জগৎ। তাহলে এটা শুরু করতে হয় কিভাবে? শ্রবণ, প্রথমে গুরুর কাছে গুরু বাক্য যা বললেন সেটা আমাদের শ্রবণ, তারপরে বিচার, নেতি নেতি বিচার, যে আমি দেহ নই, মন নই, বুদ্ধি নই, আমি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, তারপরে ধ্যান, এইভাবে আমাদের ব্রহ্মের সাথে মিলন। এই হচ্ছে আমাদের 25 নম্বরে ছিল। তিনি নির্বাণ লাভ করেন এবং মোক্ষ লাভ করেন। ছাব্বিশ নম্বরের থেকে আমরা পড়ছি। কাম ক্রোধো বিযুক্তানাম যোতিনাম यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध वियुक्तानाम মানে কাম ক্রোধ হতে মুক্ত, यत चेतसाम মানে সংযত চিত্ত, বিদিতাত্মনাম মানে আত্মজ্ঞ, বিদিত আত্মারাম আত্মাকে বিদিত আছেন মানে তার জ্ঞান আছে, ইয়াতি নাম মানে জ্যোতি, জ্যোতি কথাটার উন্তস্থ জ তৈহস্যি, এই জ্যোতি কথাটার মানে হচ্ছে মানে সংস্কৃতে ইয়াতি, ইয়াতি মানে সন্ন্যাসী, অভীত মানে উভয়ত, উভয়ত মানে দেহত্যাগের পূর্বে ও পরে, ব্রহ্ম নির্বাণম ব্রাহ্মী স্থিতি বা মোক্ষ বর্ততে লাভ করেন। এটা একটা খুব মজার জিনিস হয় যখন যোগীর মনোভাবাপন্ন যদি আমরা কেউ হতে পারি না, একটা খুব মজার কাণ্ড হয়। সেটা হচ্ছে আমরা এই যে এত নিজের মৃত্যু বা আমাদের কাছের লোকের মৃত্যু, তাকে হারাবার ভয়, এই যে এত কাণ্ডগুলো থাকে না, এই বোধটা চলে যায়, এটা থাকে না। তার কারণ হচ্ছে আমরা তখন সত্যিভাবে বুঝতে পারি যে আমরা যাকে হারাবার ভয় করছি তিনি তো আমাকে ছেড়ে কোথাও যাননি, তিনি এখানে আছেন। আমার মধ্যে যদি সেই সূক্ষ্মতা বৃদ্ধি করতে পারি তাহলে আমি তার অস্তিত্বও অনুভব করতে পারবো, কেউ আমাকে ছেড়ে যাবে না। এবং এই যে এত যোগী যারা মানে আজকে আমার গুরুদেব, কারোর গুরুদেব, বহুজনের গুরুদেব যারা আছেন তারা তো যোগী, তারা ঋষি, তারা মুনি, তারা সাধনা করে আজকে আমাদের গুরুদেব হিসেবে আমাদের কাছে সামনে এসেছেন, আমাদের সেই রাস্তাটা বলবার জন্য। এরা সবাই যখন দেহত্যাগ করছেন, মানে পাতি বাংলায় যখন মারা যাচ্ছেন তাদেরকে আমরা বলতেই পারি না আমরা মারা যাই, কারণ আমরা প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু ভয়ভীত, কিন্তু তারা মারা যান না, তারা দেহ ত্যাগ করেন। সেই কারণে এই যে সমস্ত বড় বড় তীর্থক্ষেত্রগুলো আছে, সেই তীর্থক্ষেত্রে কি আছে, তীর্থক্ষেত্রে কেন তীর্থক্ষেত্র, এই সব জায়গাগুলোতে বড় বড় যোগী ঋষিরা তপস্যা করে গেছেন, এবং তাদের কিন্তু ওই কারণ শরীর তাদের ওখানে অবস্থান করে। হ্যাঁ, শরীরের ধাঁচটা অন্যরকম হয়ে যায়, খাঁচাটা থেকে তারা বেরিয়ে আসেন। একটা পাখি খাঁচায় বন্দি ছিল, তাকে খাঁচার থেকে বার করে দেওয়া হলো, তাহলে খাঁচাটা শূন্য হলো বটে, পাখিটাও কি শূন্য হয়ে গেল? না, পাখিটা তো জগতে আছে। ঠিক তেমনি যারা আমাদের হিতে রতা, মানে যারা আমাদের কল্যাণের কারণে জন্মগ্রহণ করছেন, তাদের কর্মফলের কারণে না, নিজের ভালো লাগার জন্য না, ভোগের জন্য না, তারা জগতের কল্যাণের জন্য যারা নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে
জন্মগ্রহণ করছেন, তারা সময় হলে তাদের খাঁচাটাকে ত্যাগ করে তারা চলে যান এবং তারা কিন্তু কারণ শরীরে সেই সমস্ত জায়গায় অবস্থান করে তাদের সাধনা চালিয়ে যান। তাদের যেরকম ভাবে সাধন জগতে তাদের থাকার, তারা সেইভাবেই থাকেন। কেউ যদি সূক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়, তাহলে তাদের উপস্থিতি তারা অনুভব করতে পারে। কারণ এই ধর্ম জগৎটা, ধর্ম বলতে আমি বলছি এই আধ্যাত্ম জগৎটা বেসিক্যালি কিন্তু পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চভূতের দ্বারা জানবার জিনিস নয়। এটাকে কোনো অঙ্ক দিয়ে বোঝানো যায় না, এটা কিন্তু পুরোটাই অনুভূতির জিনিস। এবার বলতে পারো আমার অনুভূতি তো ভুলও হতে পারে, তাহলে তার মানে সেই অনুভূতির মধ্যে স্বচ্ছতা নেই। অনুভূতি নামক একটা পদার্থ তো আছে, একটা ব্যাপার তো আছে, আমি অনুভব করতে পাচ্ছি। তুমি দুঃখ পেয়েছো, এটা তো কোনো কিছু দিয়ে চোখে দেখা যায় না। একজন আমার চোখের সামনে দুঃখী মানুষ, কিন্তু হয়তো সে নিজের দুঃখ গোপন করে হেসে খেলে বেড়াচ্ছে, কিন্তু আমাদের যারা সূক্ষ্ম মনের আমাদের মধ্যে রয়েছে তারা কিন্তু অনুভব করতে পারি এ যতই হাসি খুশি দেখাক না কেন, বেসিক্যালি এর ভেতরে একটা দুঃখ আছে। তার মানে যে বুঝতে পারছে সে গোদা বুদ্ধির কিছু লোকের থেকে আলাদা, তার সূক্ষ্মতা বেশি, অনুভব করার ক্ষমতাটা বেশি, তাই সে ধরতে পারছে। তাহলে সেই রকম অনুভূতি, এটা তো চোখে দেখা যায় না, এটা অন্তরের যে সূক্ষ্ম জিনিস সেটা দিয়েই অনুভব করতে হয়। যখন কোনো ছেলে মেয়ে আমাদের কোনো কারণে কষ্ট পেয়ে বাড়িতে আসে, মা বাচ্চার মুখ দেখলে বুঝে যায় তা মুখের মধ্যে কি পরিবর্তন হয়। কিছুই পরিবর্তন বিশেষ হয়তো হচ্ছে না, সে হয়তো মাকে লুকাচ্ছে, কিন্তু মা বুঝতে পারছে, কারণ সন্তানের প্রতি মায়ের অনুভূতিটা আরো সূক্ষ্ম, তাই সেই কারণে সে বুঝতে পারছে। তো ঠিক তেমনি যারা অনুভূতি সম্পন্ন মানুষ, সেই অনুভূতিকে যারা চর্চার মাধ্যমে, অনুভূতি কিন্তু একদিনে ঝট করে সূক্ষ্ম হয়ে যায় না, চর্চার মাধ্যমে যারা সেই জায়গায় নিয়ে যেতে পেরেছে তারা কিন্তু উপস্থিতি বুঝতে পারে। তো সেই কারণে যারা সন্ন্যাসী মানুষ, যারা যোগী পুরুষ, তারা মৃত্যুর আগে ও পরে এই দুটোর মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য থাকে না। মৃত্যু বলতে দেহজ মৃত্যু, খাঁচাটাকে ছেড়ে তারা বেরিয়ে গেলেন। সুতরাং তাদের উভয় অবস্থাতেই তারা ব্রহ্মে নির্বাণ লাভ করতে পারেন, ব্রহ্ম নির্বাণ লাভ করতে পারেন। তারা দেহ থাকলেও তারা জানেন যে আমি এই মুহূর্তে একটা ঘরের মধ্যে আছি বটে, যখন তখন ইচ্ছে হলে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারি, এবং সেই ঘর তাদের ব্রহ্ম জ্ঞানের পথে বাধা হয় না কখনো। তাহলে এইটাতে কি হতে পারে, এটার জন্য কি করতে হবে? 1 নম্বর, কাম ক্রোধ থেকে মুক্ত। বারবার দেখো এতদিন ধরে আমরা গীতা পড়ছি, এতদিন ধরে আমরা কথামৃত শুনছি, এমনকি বহু তোমরা যারা আরো এই সমস্ত নিয়ে চর্চা যারা করে থাকো, তারা সবাই খেয়াল করে দেখছো বারবার কিন্তু একই জিনিস আমাদের জীবনে বাধা, সেটা হচ্ছে কাম আর ক্রোধ। কাম আর ক্রোধ মানে কামনা এবং ক্রোধ। কামনা আসলে ক্রোধ আসবেই, কামনা থাকলে ক্রোধ থাকবেই, যার কামনা নেই তার ক্রোধও নেই। তাহলে সেই প্রসঙ্গটাই এখনো চলছে যে নির্বাণ লাভ বা মোক্ষ লাভ, এখানটাতে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে যারা কাম ও ক্রোধ থেকে মুক্ত, যাদের মনে বাসনা লেশ মাত্র নেই, যারা সংযত চিত্ত, এবং সংযত চিত্ত কথাটার মানে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় জয় না, মনের দিক থেকেও তারা নিজেকে জয় করেছেন। দেখো খেয়াল করে, এই যে যোগীরা এত সাধনা করেন, আমরা বেসিক্যালি কোথায় যোগীদের থেকে আলাদা? আমাদের জন্ম মুহূর্ত, মায়ের পেট থেকে বেরোলাম কি আমাদের প্রথম কাজ শুরু হয়ে গেল শ্বাস নেওয়া। তাহলে যে জিনিস আমরা মায়ের পেট থেকে বেরিয়েই নিতে পারি, তো সেটার প্রতি তো আমাদের কন্ট্রোল চলে আসার কথা। যে জিনিস তুমি একই যদি হাতের লেখা প্র্যাকটিস করো, তার হাতের লেখা তো সুন্দর হয়ে যাওয়ার কথা, হাতের লেখার মধ্যে আমার কন্ট্রোল আসবে। কিন্তু দেখো মায়ের পেট থেকে জন্মে আমরা শ্বাস নিচ্ছি, শ্বাসে আমাদের কোনো কন্ট্রোল নেই। যখন ইচ্ছে হচ্ছে শ্বাস বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, আমাদের দেহ মৃত হয়ে যাচ্ছে। তার মানে আমাদের ওপরে শ্বাস কন্ট্রোল করছে, শ্বাসের ওপরে আমাদের কোনো কন্ট্রোল নেই। যারা প্রাণায়াম করেন তাদের হয়তো হার্ট ঠিক থাকে, তাদের হয়তো কোনো একটা ভেতরের অঙ্গ ঠিক থাকে, কিন্তু
প্রাণায়াম সেই পর্যায়ে পৌঁছচ্ছে না যা দিয়ে শ্বাসের ওপরে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করা যায়। তো এবং এমনকি যেহেতু শ্বাসের ওপরে কর্তৃত্ব নেই, আমাদের কোনো ইন্দ্রিয়ের ওপরেও কর্তৃত্ব নেই, কারণ ইন্দ্রিয়গুলো তো এই শ্বাসের ওপরেই ডিপেন্ড করছে। আমাদের মনের ওপরে কোনো কর্তৃত্ব নেই, যা যেমন খুশি করে সে জীবনটাকে চলাচ্ছে। তাহলে আমি বলি যে আমার জীবন আমিই বুঝবো, কোথায় আমার জীবন? আমার জীবনের ওপর আমার কোনো কন্ট্রোল নেই, তাহলে আমার জীবন হলো কি করে? আমার নিজের শ্বাসের ওপর কোনো কন্ট্রোল নেই, আমার শরীরে একটা রোগ হলে সেটা কন্ট্রোল করার কোনো ক্ষমতা নেই, তাহলে আমার হলো কি করে শরীরটা? সেই তো ডাক্তারের কাছে দৌড়তে হচ্ছে, 14টা ইঞ্জেকশন নিতে হচ্ছে, ডাক্তার ভুল ট্রিটমেন্ট করলে সেখানটাতেই ব্যাস অক্কা পেতে হচ্ছে। তাহলে কোথায় আমার জীবন হলো? আমি আমার করে মরে যাচ্ছি আমরা। একটা শরীর ঠিক রাখার ক্ষমতা নেই, একটা শ্বাস ঠিক রাখার ক্ষমতা নেই, একটা ইন্দ্রিয়জ কন্ট্রোল নেই। আমার চোখে দেখার দরকার নেই, তাও আমার সেদিকে চোখ যাচ্ছে। এটা মনে ভাবার দরকার নেই, তাও মন যাচ্ছে। তাহলে আমার কোনটা? কোনোটাই তো আমার হচ্ছে না। তো তাহলে সব থেকে কঠিন কাজটা হচ্ছে আমাদের সেই সংযত চিত্ত, সংযম, নিজেকে যে কন্ট্রোল করতে পারে, তার থেকে বড় বীর আর কেউ হয় না। আমরা যে বীরত্ব ফলাই যে আমার এত বড় শক্তি আছে, কেউ ক্ষমতার অহংকার দেখাচ্ছে, কেউ পোস্টের অহংকার দেখাচ্ছে, কোনোটাই কিন্তু বেসিক্যালি কাজের নয়। কাজের তারই যিনি নিজেকে জয় করতে পেরেছেন। তো তার মানে এই অশান্ত চঞ্চল মনটাকে যিনি জয় করতে পারেন, তিনি একমাত্র সংযমী পুরুষ। কারণ তিনি শ্বাসকে চালাচ্ছেন, তিনি মনকে চালাচ্ছেন, তিনি ইন্দ্রিয়কে চালাচ্ছেন, তিনি সবকিছু চালাচ্ছেন। সেই কারণে তার যখন মনে হয় যে আমি আমার এই খাঁচাটার মধ্যে এখন থাকবো না, আমি শ্বাস নেব না, আমার যে শ্বাস দিয়ে আমার শরীর টিকে আছে আমি সেটা নেব না, তিনি শ্বাসটাকে বার করে নিয়ে চলে গেলেন। মরলেন কি? মারা গেলেন কি? আমরা মারা যাই, শ্বাসের সাথে আমাদের টানা পড়ে মৃত্যু শয্যায় শুয়ে চলছে। আমি মরবো না, শ্বাস বলবে আমি থাকবো না। সুতরাং আমাদের মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। কিন্তু যদি আমরা মন থেকে সংযমী হতে পারি, তার উপর যদি এইটা সবাই অভ্যেস করো যে আমাদের মৃত্যু ভয় চলে যাবে, কারণ শ্বাস আমার কন্ট্রোলে। সবাই যারা শুনছো, যারা শুনবে পরেও এই অভ্যেসটা করতে থাকো যে আমার কন্ট্রোল, ছোট্ট ছোট্ট জিনিসের প্রতি কন্ট্রোল আনতে 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 দেখবে একদিন কখন সবকিছুর উপরে কন্ট্রোল চলে এসেছে, টের পাবে না। তোমাদের সাধনা যা হওয়ার তা হয়ে যাচ্ছে। এটা আমি শুধু তোমাদের বলে তোমাদের বলছি না, এটা আমি আমার নিজেকেও বলছি। তাই তো তাহলে তারা কি করতে পারেন? সংযমী পুরুষ তারাই। সুতরাং তাদের দেহ ত্যাগ বলে কিছু হয় না, এবং নির্বাণ লাভ বলতে যা বোঝায়, মুক্তি বলতে যা বোঝায়, সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি একমাত্র তাদেরই হয়। এবং তিনি অনুভব করেন যে তিনি এই খাঁচাটার মধ্যে পার্টিকুলারলি না, তিনি এই ব্রহ্ম চৈতন্য জগৎময় তার অস্তিত্ব, এবং তিনি সব কিছুর মধ্যে বিরাজ করছেন। সুতরাং খাঁচাটা ছেড়ে বেরোলেও আমার থাকার জায়গার অভাব নেই। আমি যেখানে খুশি, যেভাবে খুশি, সারা বিশ্বময় হয়ে আমি থাকতে পারি। আমার বিশাল বড় জগৎ তৈরি হয়ে যাবে। সুতরাং আমি পরিপূর্ণভাবে মুক্ত। এবং এই অনুভূতি হলে তখন সবার সাথে একটা অবিরাম ঐক্যবোধ, মানে যেহেতু ওটাও আমি সেটাও আমি, সবই যখন আমি, অবভিয়াসলি তার প্রতি একটা অ্যাটাচমেন্ট আমাদের তৈরি হয়ে যাবে, ঐক্যবোধ, একতা। কেউ আমার থেকে আলাদা নয়, এখনো কেউ আমাদের থেকে আলাদা নয়, কিন্তু আমরা সেটা বুঝতে পারছি না। আমাদের অজ্ঞানতা আমাদেরকে কন্ট্রোল করছে, অজ্ঞানতা আমাদের চোখ বন্ধ করে রেখেছে। সেই কারণে যাতে করে আমার বাড়ির থেকে জল পড়লো কেন তোমার বাড়িতে, এই নিয়ে এক চিৎকার শুরু হয়ে গেল। ফ্ল্যাট বাড়িগুলোতে এগুলো বেশি হয়। এখানে কাপড়টা মেলেছো কেন, তোমার কাপড়ের জল আমার বারান্দায় পড়ছে। কি এখানটাতে তুমি হাঁটলে কেন, এই হাঁটার জন্য এই জায়গাটা নোংরা হয়ে গেল। এখানে গাছ লাগালে কেন। কি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র জিনিস নিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে লাঠালাঠি মারামারি করে যাচ্ছি, অথচ সেও যা, আমিও তা, গাছও তা, জগৎও তাই। এই বোধ যেদিন চলে আসবে, কোনো খাঁচার মধ্যে আমরা নিজেদেরকে আবদ্ধ রাখবো না। সুতরাং
এইটা আমাদের অনুভবে চলে আসবে এবং প্রকৃত নিষ্কাম কল্যাণমূলক কর্ম করতে আমরা উদ্যোগী হব, প্রেরণা পাব। তখন আমরা যাই করি না কেন, সেটা রাজনীতি করি, সেটা ব্যবসায়ী করি, কি সেটা আমাদের চাকরি করি, সর্বদা আমরা ব্রহ্মে অবস্থান করে ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করব। আমাদের কোনো ভয় থাকবে না, কাউকে হারাবার ভয় না, কাউকে পাবার জন্য হাকুপাকু না, মনের ভেতরে অশান্তি, পাচ্ছি না, হচ্ছে না, মেয়ে চাকরি পেল না, ছেলে চাকরি পেল না, বিয়ে হলো না, সংসারে স্বামীর ভালোবাসা পেলাম না, এই যে হাকুপাকু সারাক্ষণ, কিচ্ছু আর থাকবে না, কারণ আমি সব পেয়ে বসে আছি, সব কিছুর থেকে আমি মুক্ত। সুতরাং এখানে আমাদের বলছেন যে একটা কথা, ইহলোকে অর্থাৎ এইখানেই জীবনকে পরিপূর্ণ করতে হবে। যা কিছু ওই স্বর্গে গিয়ে কি হবে, কি ভবিষ্যতে গিয়ে কি হবে না, এখন এই মুহূর্তে এই জীবনে এখানেই সবকিছু পূর্ণ করতে হবে। এই দৃঢ় মানসিকতায় চললে অটোমেটিক্যালি দেখবে আমাদের ভেতরে ভালোবাসা স্ফুরণ হচ্ছে, কোনো কিছুর সাথে আর আমাদের হাকুপাকু, ঝগড়া, লাঠালাঠি, কেন এটা এলো না, কেন এটা হলো না, এই জিনিস থাকবে না। তো এখানে বলছেন যে একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, কেউ কাউকে কিছু করে দেয় না, নিজেকেই নিজে তৈরি করতে হয়। আমরা অজুহাত দিই, আমার এটা হলো না, সেই ও দেয়নি তাই এটা হলো না, না, জগৎ এমনই, জগৎ অজ্ঞানতার অন্ধকার তো খুব মারাত্মক অন্ধকার। সেই কারণে ভীষণ পরিশ্রম, ভীষণ দুঃখ, ভীষণ অশান্তি, বাধা আমাদের সহ্য করতে হবেই, আসবেই, কিন্তু তোমার বাধা কেউ দূর করে দেবে না। তোমার নিজেকেই নিজে বুদ্ধি করে করে, আচরণ দিয়ে, কথা দিয়ে, শান্ত ভাব দিয়ে, হ্যাঁ, যেখানে ফোঁস করার দরকার সেখানে ফোঁস করে আমাদের রাস্তা তৈরি করতে হবে। কিসের রাস্তা? এই আত্মচেতনার রাস্তা, আর কিছু না, আর কিছু তৈরি করার দরকার নেই। আমাকে লোকটা টাকাটা দিল না কেন, কি আমার এটা পাওনা ছিল সেটা হলো না কেন, ঠিক পেয়ে যাবে। শুধু ভরসা করতে হয়, ভরসা যে আমার কিচ্ছু না, আত্মচেতনাতে আমি রত থাকবো, বাকি সব হয়ে যাবে, অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে, কেউ আটকাতে পারবে না। এবং নিজের ভাগ্য নিজেকে, এই জন্য বলে না যে আমার ভাগ্য আমি গড়বো, আমার ভাগ্য ওইভাবে আমি চাইছি রাজা হতে, আমি সেটাই যুদ্ধ করে রাজা হয়ে যাব, সেই ভাগ্যের কথা কিন্তু এখানে বলেনি। সেই ভাগ্য আমাদের হাতে নয়, তা তো ঈশ্বরের হাতে, কারণ তার ইচ্ছে ছাড়া আমাদের কিছু করার ক্ষমতা নেই, এই বোধ আনতে হবে। তো আমার আত্মচেতনায় যে মুহূর্তে একটু পালে হাওয়া লাগলো, যে মুহূর্তে আমি রাস্তায় যেতে যেতে একটু হরিনাম কানে আসলো, কি একটু ভালো কথা কানে আসলো, সাথে সাথে বুঝে নিতে হবে যে ঈশ্বর কিন্তু আমাকে সংকেত দিলেন। ঈশ্বর কি সামনে এসে দাঁড়িয়ে সংকেত দেন, না বলে দেন যে গোদা বুদ্ধিতে, এই তোর কাছে আসলাম, এবার তুই আমার চিন্তা শুরু কর, করে না। কিন্তু আমাদের সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে, সাংকেতিক ঘটনার মাধ্যমে তিনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন। যে মুহূর্তে রাস্তায় যেতে যেতে একটা কিছু দেখে আমার ভালো লাগলো, কি কষ্ট লাগলো, সাথে সাথে সেটাকে গপ করে ধরতে হয় যে এইখানে আমি ইন্ডিকেশন পেলাম যে এইটা আমাকে ঈশ্বর আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন যে তুমি এটা করো। রাস্তায় কিছু একটা দেখে মনে কষ্ট লাগছে, আমরা কি করি, থাক বাবা, অন্যের জিনিস কি দরকার আবার এসবের মধ্যে জড়াবার, পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম। না, ঈশ্বর তোমাকে দেখালেন, তোমার ক্ষমতা নেই সেটা যাবার, তুমি সেই দিন ওই রাস্তা দিয়ে যাবার নয়, কিন্তু তুমি যাচ্ছ কারণ তোমার নিয়তি যে তোমাকে ওইটা দেখতে হবে। এবং দেখালেন কেন? তোমার মধ্যে সেই ভাব জাগ্রত করার জন্য, যাতে তুমি সেই সেবাটা করো। কিন্তু আমরা তো করি না, অ্যাক্সিডেন্ট দেখলাম পাশ দিয়ে সরে যাই, কিছু করার নেই, কারণ জগৎটা এরম হয়ে গেছে। আমরা সেই বীর্য আমাদের মধ্যে নেই, সেই বীর ভাব আমাদের মধ্যে নেই যে সব কিছু ছড়িয়ে আমি যাচ্ছি সেবা করতে, আমরা পারি না। সেই বীর ভাবটা আনার জন্যেই তো ঈশ্বর দেখাচ্ছেন, ঈশ্বর তো ইন্ডিকেশন দিচ্ছেন যে নেড়ে তুই কর। এবার আমরা যদি সাহস করে কেউ একজন এগিয়ে যাই না, দেখবে ঠিক, কিন্তু আশেপাশের লোকজন তখন জড়ো হয়ে যায়, আরে এই মহিলাটা এগোচ্ছে, আরে এই লোকটা এগোচ্ছে, তাহলে আমিও একটু এগোই। কিন্তু আমরা করি না, আমাদের সাহস নেই, আমরা বীর ভাবাপন্ন নই। আমরা খুব ছোট ছোট জিনিসে নিজেদেরকে খালি বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলি, আলটিমেটলি বাঁচতে পারি না।
তো যেটাই বলছেন যে আমাদের ভাগ্য আমি গড়ে তুলব এবং মুক্তি লাভই আমার জীবনের লক্ষ্য, এই কাজটাই আমাদের করতে হবে, আর কোনো কিছু লক্ষ্য না। এই মুক্তি লাভের জন্য কিছু কিছু ইন্ডিকেশন ঈশ্বর তোমাকে দেখিয়ে দেন যে তুই এই পথে এগো, তাহলে মুক্তি লাভের রাস্তায় যাবি। এই রাস্তায় এই কুকুরটা কষ্ট পাচ্ছে দেখে আমার মনের মধ্যে একটু কষ্ট লাগলো, এটা ঈশ্বর তোমার মনের মধ্যে সেই সুশুরিটা দিলেন, না হলে তোমার মন নিয়ে খেলা করার ক্ষমতা তো তোমার নেই, আমার তো কন্ট্রোলে নেই মনের উপর, তাহলে মনের মধ্যে সেই দয়া ভাবটা এলো কেন? কিন্তু আমরা সেটা করলাম না, আমরা পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম। আমাদের মধ্যেকার প্রকৃতির তমগুণ কাজ করলো, যখন মনের ভেতরে সত্যগুণের বুদবুদ উঠলো, আমরা তমগুণকে বাড়িয়ে দিয়ে, আসরিক প্রবৃত্তিকে বাড়িয়ে দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম। ঈশ্বর সেই কারণে যখন যে মুহূর্তে ইন্ডিকেশন দেবেন, বিভিন্ন ভাবে ঈশ্বর ইন্ডিকেশন দেন। খেয়াল করে দেখবে এগুলো তোমাদের সবার সাথে ঘটেছে। কোনো কারণে হয়তো তোমরা একটা মনোযোগ দিয়ে কিছু করতে চাইছো, সাপোজ তোমরা ধ্যানই করতে চাইছো, কি একটা কনসেন্ট্রেট করতে চাইছো, কি করে করব জানি না, হ্যাঁ, কারোর কাছ থেকে জানতে পারছি না, গুরু নেই, জানবার কোনো উপায় নেই। দেখবে হয়তো মোবাইলের মধ্যে এমন একটা ছবি চলে আসলো, কি তোমার একটা আশেপাশের কোনো লোকজনের মুখ দিয়ে এমন একটা কথা জেনে ফেললে, কি একটা বইয়ের একটা লাইন এমন ভাবে তোমার চোখে নজরে পড়ে গেল, ঝট করে তোমার মাথা যদি শার্প থাকে, ঝট করে ক্লিক করবে মাথায়, আরে এইটা করলে তো ওই জিনিসটা হয়ে যাবে। ঠিক এই রকম ভাবে ঈশ্বর আমাদের সহায়তা করেন। এবার তুমি যদি না ধরো, তোমার প্রকৃতির মধ্যে যে ওই যে 3টে গুণ খেলা করছে, 3 গুণ তো সবসময় আছে ভেতরে। ঈশ্বর আত্মচেতনার ইয়েতে জানবার উদ্দেশ্যে তিনি জানিয়ে দিলেন, কিন্তু প্রকৃতির খেলায় হেরে গেলাম আমরা। সেই প্রকৃতি জানিয়ে দিলেন যে না না না, এখন ধ্যানে বসতে হবে না, এখন ওটা ভাবতে হবে না, ওটা যেটা বলছিল সেটা ভুল বলছিল। এইরকম ভাবে আমাদেরকে মাথা গুলিয়ে দেয় আর কি। তো যাই হোক, এখানে তাহলে আমাদের কি হলো, যে মুক্তি লাভই আমার জীবনের লক্ষ্য এবং এ কাজ আমাকেই করতে হবে। এবার বলছেন বিদিত আত্মানাম, মানে যিনি আত্মাকে জেনেছেন, আত্মজ্ঞ ব্যক্তি, তার যোগ সাধনের দ্বারা তার জীবনে এই সব গুণগুলো ফুটে ওঠে। এই যে যতগুলো গুণ, সংযম, তারপরে ক্রোধ এবং রাগ, ক্রোধ, কামনার থেকে মুক্তি, হ্যাঁ, এই গুণগুলো তার ভেতরে ফুটে ওঠে। তাহলে খেয়াল করে দেখবে আমাদের এই যে দেখতে সুন্দর, দেখতে খারাপ, ভালো, হ্যাঁ, খারাপ, কি কেউ রাগি রাগি দেখতে, কেউ মিষ্টি দেখতে, এই ঘটনাগুলো কিন্তু আমাদের মনের বহিঃপ্রকাশ। খেয়াল করে দেখো, আমরা যখনই খুব চিন্তিত হয়ে যাই, আমরা ভুরুটাকে এরকম করে কুচকে দিই, কি রেগে গেছি কারোর ওপর, চোখটা বড় বড় করে উঠি। তা কেউ যদি মনের ভেতরে সব সময় এই ভাবটাকে জাগৃত করে রাখে, তাহলে আমার চোখ এরকম বড় বড় হয়েই যাবে। একটা না একটা সময় আসবে, দেখবে আমার চোখের মধ্যে সেই রকমই ভাব, সেই রকম কুটিলতা। আমার মনের মধ্যে যদি কারোর প্রতি কুটিল চিন্তা, জটিল চিন্তা, আমার মুখে চোখে তার প্রভাব পড়বে, আমার চামড়া দিয়ে তার প্রভাব বেরোবে, সেই জটিলতার প্রভাব। এটা তো মানে না বোঝার মতন কোনো ব্যাপারই নেই, এটাই তো বাস্তব। এবার আমরা বলতে পারি কেউ খাটো হলো, কেউ মোটা হলো, কেউ লম্বা হলো, এগুলো কেন হলো? এগুলো তো জিনগত ব্যাপার থাকে, কিন্তু তারও কারণ থাকে। তুমি যদি খুঁটিয়ে দেখো, একদম ভেতরে সেগুলো হতে থাকে, মানে ওই ঘটনারও কারণ আছে, কোনো না কোনো কারণে তোমার সেই রকম বিকৃতি ঘটছে। তো সেই কারণে মনকে সবসময় নজর করতে হয়, এবং পবিত্র মনা, যত রকম ভাবে পারা যায় পবিত্র মনা, মনকে একদম বিশুদ্ধ। যখনই মনের মধ্যে কুভাব আসবে, সেটাকে চিনে নেওয়া। তো কুভাব কোনটা? আমি তো মনে মনে ভাবছি যে দেখো, আমার ওই লোকটার কাছে এতগুলো টাকা পাওনা আছে, লোকটা আমাকে দিচ্ছে না, তা আমার চাওয়াটা কি অন্যায়? আমার চাওয়াটা কি ভুল? আমি তো ঠিকই করছি না। ভুল নয়, চাওয়াটা ভুল নয়, কিন্তু সেটার জন্য মানুষটাকে খারাপ ভাবা, তার ক্ষতি চাওয়া, সেটার জন্য মন ছোট করে দেওয়া, সেইটা অন্যায়, সেইটাকে বলে অন্যায়। মন উদার করে চাও, তার সুবিধা অসুবিধে, তার ভালো মন্দ উভয়কে বুঝতে হবে, বুঝবে। এও যদি সেইভাবে চিন্তা করে, ও যদি সেইভাবে চিন্তা করে, তাহলেই কারোর মধ্যে কারোর কোনো দেশ থাকলো না। যার যা টাকা সেও সেটা পাবে, যার যা ভালোবাসা পাওয়া সেও সেটা পাবে, পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা, সৌহার্দ্যবোধ জাগরিত থাকবে।
তাহলে এরাই হচ্ছেন জীবন মুক্ত পুরুষ এবং এই জীবনেই এরা মুক্তি লাভ করেন। এবং এখানে বলছেন জীবন মুক্ত পুরুষরা মৃত্যুর পরেও সংসারে ফিরে আসেন না, তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী আসেন। বিদেহী অবস্থা তো তাই, তারা বিদেহেও মুক্তি, এই যে বলছেন দেহ ধারণ করেন না, অর্থাৎ তারা বিদেহ মুক্তিও লাভ করেন। তারা লিঙ্গ শরীরে থাকলেন, কারণ শরীরে থাকলেন, তারা ব্রহ্মের সাথে মিশে গেলেন, কখনো ইচ্ছে হলো বুদবুদ হয়ে আকারে বেরোলেন, তাদের ইচ্ছে মতো, তাদের আর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তাহলে এইটা হলো আমাদের 25 নম্বর, না 26 নম্বর। আমরা এবার 27-এ একটু যাব, 27-28 কিছুটা করতে পারবো। 27 আর 28 মোটামুটি একই সাথে আমরা করব। 27-28 আমরা একসাথে করব। স্পর্শান কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুভোঃ প্রাণপানো সমো কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণো यतेन्द्रिया मनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोध यः सदा मुक्त एव सः। 27-এ আমরা দেখলাম স্পর্শান কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুভোঃ প্রাণাপানো সমো কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণো यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर मुनिर निर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोध यः सदा मुक्त एव सः। এইটার মাধ্যমে ভগবান আমাদেরকে কি করে এই পুরো ঘটনাটা করতে হয়, মানে আমাদের পুরো যোগ মার্গের কথা তিনি বলে দিলেন। কিভাবে আমাদের শ্বাসকে নিজের আয়ত্তে এনে আমরা প্রাণ বায়ুকে নিজেরা নিয়ে খেলা করতে পারি, আমরা কিভাবে মুক্তি লাভ করতে পারি, একদম আক্ষরিক অর্থে তুমি কি করবে সেই জিনিসটা বলে দেওয়া হলো। যদিও এটা গুরুমুখী বিদ্যা, এখানটাতে এর মানে এই করতে হয় বলা আছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি করতে হয় সেটা কিন্তু এইটা দেখে কেউ অভ্যেস করতে যেও না, তাতে হিতে বিপরীত হবে। মানে এটা পড়ে একা একা কেউ পড়ে এগুলো হয় না, এগুলো একমাত্র গুরু শেখালে তবেই হয়। তাহলে এখানটাতে কি বলছেন আগে বলি। বাহ্যান মানে বাহ্য, স্পর্শান মানে শব্দ স্পর্শ, এই সমস্ত জিনিসগুলো, বহি মানে মন থেকে সরিয়ে দিয়ে, ক্রুত্বা মন থেকে সরিয়ে দিয়ে, চক্ষুশ্চ ভ্রুভো অন্তরে এবা চক্ষু দুটো দুই ভুরুর মধ্যে স্থাপন করে, নাসাভ্যন্তরচারিণো নাকের মধ্যে বিচরণশীল, প্রাণাপান প্রাণ ও অপান বায়ুকে, একটু ওয়েট করবে সবাই প্লিজ। সরি, একটা দরকারি ফোন এসেছিল, হ্যাঁ, তো সেই কারণে কাটতে হলো আর কি। আচ্ছা, তো তাহলে কি হলো, প্রাণাপানু প্রাণ ও অপান বায়ুকে সমকৃত্বা সমানভাবে স্থির করে। আমাদের বেসিক্যালি ওই যে বললাম আমরা নিঃশ্বাস নিতে শিখিনি, সেই কারণে আমাদের এত রোগ ক্ষোভ। বেসিক্যালি এগুলোই কিন্তু আমাদের আগেকার দিনে মুনি ঋষিরা পুরোপুরিভাবে বুঝেছিলেন এবং সেগুলো তারা কেউ ডাক্তারি বিদ্যায় অ্যাপ্লাই করেছিলেন, কেউ সাধন জগতে অ্যাপ্লাই করেছিলেন, কেউ মানে বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং জগতে অ্যাপ্লাই করেছেন, কিন্তু বুঝেছিলেন এই একই জিনিস। কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে আমাদের ভেতরে যে বায়ু চলাচল করে, আমরা মনে করছি এই যে বাইরের থেকে আমরা নিঃশ্বাস নিচ্ছি প্রশ্বাস ফেলছি, প্রশ্বাস নিচ্ছি নিঃশ্বাস ফেলছি, এটা দিয়ে এটাই বোধহয় আসল। বেসিক্যালি না, আমাদের ভেতরে অলরেডি বায়ু আছে, অলরেডি বায়ু আছে বলেই কি বায়ু, পঞ্চবায়ু, পঞ্চবায়ু দিয়ে আমাদের শরীর কিন্তু চালিত হচ্ছে। এই পঞ্চবায়ু কি, প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান আর সমান। আমি পরপর বলিনি, প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, এই 5টা বায়ু আমাদের মধ্যে কাজ করছে।
এই 5টা বায়ুকে যদি আমরা সুষুম্নাগামী করতে পারি, তবে আমাদের দুটো বায়ু মানে প্রাণ এবং অপান বায়ু, এই দুটো বায়ুর মধ্যে কোনটা কোথায়, 5টা বায়ুর মধ্যে কোনটা কোথায় থাকে আমি বলে দিই। এই পঞ্চবায়ুই কিন্তু আমাদের শরীর তৈরি করে। এই পঞ্চবায়ুর মধ্যে যেটা বলছেন যে প্রাণবায়ু থাকে হচ্ছে হৃদয়ে, হৃদয়ে প্রাণবায়ু, অপান বায়ু গুহ্যে, সমান বায়ু নাভিতে, উদান বায়ু কণ্ঠে এবং ব্যান বায়ু সর্বশরীরে। হৃদয়ে প্রাণবায়ু, নাভিতে অপান বায়ু, সমানে কণ্ঠে সমান বায়ু এবং ব্যান হচ্ছে সর্বশরীরে। এই পঞ্চবায়ুর মধ্যে প্রাণ এবং অপান এই দুটো বায়ুকে সমান করতে হয়, আমাদের সম নেই। সম নেই বলে আমাদের মধ্যে বায়ু, পিত্ত এবং কফ এই তিনটে আমাদের মধ্যে অসম হয়ে যায়। বেসিক্যালি বায়ু, পিত্ত এবং কফ এই তিনটের মধ্যে সামান্য সামান্য অতি সামান্য আপ ডাউন হলেই আমাদের শরীরে রোগের সৃষ্টি হয়। যে কোনো রকম, সেটা মানসিক রোগ বলতে পারো, শারীরিক রোগ বলতে পারো, চর্মরোগ বলতে পারো, আভ্যন্তরীণ গোলযোগ বলতে পারো, ক্যান্সার বলতে পারো, করোনা বলতে পারো, হোয়াট এভার যে কোনো রকম রোগের কারণ হচ্ছে বায়ু, পিত্ত এবং কফের অসমতা। তাহলে বায়ু, পিত্ত, কফের সমতা রক্ষা কখন হবে? যখন প্রাণ বায়ু এবং অপান বায়ু দুটো সমান হবে, দুটো ইকুয়াল হলে তবেই আমাদের মধ্যে কিন্তু সুস্থ শরীর, নিরোগ শরীর তৈরি হয়। যেহেতু আমরা এই দুটো বায়ুকে সমান করতে পারি না, আমাদের মধ্যে জরা ছাড়াও কিন্তু সুস্থ থাকা যায়, জরা হলেও সুস্থ থাকা যায়। তো মানে যারা যোগী তাদের শারীরিক জরা আসবেই, জরা তো আসবেই স্বাভাবিকভাবে, কিন্তু তারপরেও তারা কিন্তু পূর্ণ সুস্থ থাকেন এবং একেবারে বৃদ্ধ, অতি বৃদ্ধ অবস্থাতেও তারা কিন্তু সুস্থভাবে ঘুরে বেড়ান, কারণ তাদের মধ্যে এই দুটো বায়ুর সমতা রক্ষার জন্য। আমাদের মধ্যে সমতা নেই, সেই কারণে আমরা এত অসুস্থ হই। তাহলে এই দুটোকে সমান করতে হবে। এই সমান করার সিস্টেম যখনই আমাদের মধ্যে চলে আসবে, সবার আগে কি হবে? বায়ু, পিত্ত, কফের মধ্যে সমতা রক্ষা করে শরীর সুস্থ থাকবে এবং তারপরে এই সুষুম্নাগামী বায়ু হয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের প্রাণের চঞ্চলতা কমে যাবে। প্রাণের চঞ্চলতা কমার জন্য মন স্থির হবে এবং মনের সাথে প্রাণ লয় পেয়ে যাবে এবং বুদ্ধিতে পুরো জিনিসটা লয়প্রাপ্ত হয়ে মন, বুদ্ধি, প্রাণ সব এক হয়ে গিয়ে আমাদের মধ্যে স্থিরতা আসবে। যে মুহূর্তে স্থিরতা আসবে সেই মুহূর্তে আমাদের মধ্যে ঈশ্বরীয় ভাব আমরা অনুভব করতে পারবো। তাহলে কি বলছেন? প্রাণ বায়ুকে, এবার প্রাণ বায়ু কোন দিকে যায়? প্রাণ বায়ু যায় আমাদের ঊর্ধ্ব দিকে, অপান বায়ু যায় নিম্ন দিকে। তাহলে এই যে নিঃশ্বাস নিলাম, সাথে সাথে কিন্তু আমাদের নিম্ন গতি হলো। এবার সেইটাকে টেনে প্রাণবায়ু ওপরে তোলে। এইটাতে কি করতে হবে? দুই ভ্রুর মাঝখানে চোখকে স্থির রেখে, মানে চোখ দিয়ে আমরা যেন বাইরে না দেখতে হয়, চোখকে স্থির রেখে এই প্রাণ অপান বায়ুর চলনটাকে বন্ধ করে দিতে হবে, মানে কুম্ভক। এবার কুম্ভক করতে গিয়ে দেখো তো কতক্ষণ থাকতে পারো? খুব অল্পক্ষণ, সামান্য। দম বন্ধ করে থাকা এবং কুম্ভক করে থাকা দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। এটা গুরুর কাছ থেকে শিখতে হয়, কুম্ভক গুরুর কাছ থেকে শিখতে হয়। দম বন্ধ করে থাকা ইজ নট ইকুয়াল টু কুম্ভক। তাহলে এই কুম্ভক করে থাকা, নিঃশ্বাস নিচ্ছি না, প্রশ্বাস নিচ্ছি না, এটা কতক্ষণ থাকা যায়? খুব সামান্য অল্প সময়। তাহলে এই কুম্ভক করে থাকলে তবেই কিন্তু আমাদের একমাত্র মন সংযত হবে এবং কুম্ভক অবস্থায় আমাদের কিন্তু কোনো মৃত্যুও হবে না। শ্বাস প্রশ্বাস নেই, কিন্তু ভেতরে শ্বাস আছে, ভেতরে আমাদের প্রাণের চলন আছে, কারণ সুষুম্নাগামী রাস্তা হয়ে গেছে, মানে অন্তর্মুখী হয়ে যাওয়া, এটাকেই বলে অন্তর্মুখী হয়ে যাওয়া। এবং তখনই একমাত্র সমস্ত ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি আমার বশে আসবে। সেই আমি এবার ভেতরের সেই পরম পুরুষ, তিনি কন্ট্রোল নিয়ে নিলেন। তার আগে প্রকৃতির কন্ট্রোলে আমরা চলছি।
যে মুহূর্তে শ্বাসবায়ু আমাদের কন্ট্রোলে আসলো সেই মুহূর্তে কিন্তু তিনি কন্ট্রোল নিয়ে নিলেন। তো তখন কি করা যায়, এই মোক্ষাভিলাষী যিনি আর কি, যারা মোক্ষকে চায় তারা গুরু উপদেশ দ্বারা, আমি কিন্তু এটা 27 এবং 28 একসাথে বলছি কারণ দুটোতেই কিন্তু একই একসাথে পুরো ঘটনাটা বলা হয়েছে, ঠিক আছে। তাহলে তখন কি হবে, এই যে প্রাণায়াম, যে আমাদের গুরু প্রদত্ত যে প্রাণায়াম করা হয়, এই প্রাণায়ামের মাধ্যমে আমাদের এই শ্বাসকে সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম করে ফেলা হয় এবং করে ফেলা যায়। তখন কি হয়, এই অপান বায়ুকে, যা নিম্নগামী, এই অপান বায়ুকে হৃদয়ের প্রাণ বায়ুতে নিয়ে আসার জন্য ক্রিয়া করা হয় এবং সেখানটাতেই আমাদের এই বায়ুর যে কি বলবো, এই যে লিঙ্গের মতন যে বায়ুর মানে যাতায়াতটা বা যে অবস্থাটা, বায়ুর স্তম্ভ যে জিনিসটা তৈরি হয়, সেটা সুষুম্নার মধ্যে দিয়ে যেতে শুরু করে এবং তাতে করে কি হয়, অটোমেটিক্যালি অভ্যেস করতে করতে প্রাণবায়ু সুষুম্নার ভেতরে গিয়ে আমাদের সমাধি বা সমরস, মানে এই যে সমরস মানে 3 রসের সমান অবস্থা বা সমাধি অবস্থা, তিনটে একদম সমান থাকলে সমাধি হবেই, কারণ শরীর বিব্রত করবে না, তখন মন বিব্রত করবে না, বুদ্ধি বিব্রত করবে না, সমাধি লাভ করা যায়। এখানে বলছেন প্রাণায়াম করতে করতে শ্বাস সরু সুতোর মতো হয়ে যায়, বাইরে পড়ছে কি পড়ছে না বোঝা যায় না। তখন নাসিকার অভ্যন্তরে শুধুমাত্র মৃদু একটা বেগ থাকে, এটা অনুভব করা যায়। যখন এইরূপ হয় তখন প্রাণ এবং অপানের গতি সমান হয়ে গিয়েছে বলা হয়। এই অবস্থা হলে আপনা আপনি তখন কষ্ট করে মন শান্ত হচ্ছে না, ভুরু কুচকে চোখ মুখ কুচকে মন শান্ত করার চেষ্টা করছি, তাও এরম করে দুলেই যাচ্ছে, এটা আর করতে হয় না। তখন অটোমেটিক্যালি মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সব সংযত হয়ে যায়। তাহলে যেই সংযত হয়ে গেল অটোমেটিক্যালি, এগুলো অটোমেটিক্যালি, কারোর কষ্ট করতে হবে না। তাহলে মন যদি সংযত হয়ে যায় তাহলে ভয় কোথায় স্থান পাবে? ভয় তো মনেই স্থান পায়। মন সেই জায়গাটা ফাঁকা করে রেখেছে, ভয় এসে ঢোক, লোভ এসে ঢোক, অহংকার এসে ঢোক, তাহলে মনটাই তো লয় পেয়ে গেছে বুদ্ধির সাথে, তাহলে আর ভয়টা এসে ঢুকবে কোথায়? তার তো জায়গায় নেই। অটোমেটিক্যালি সাধুর আর কোনো ভয় থাকে না, লোভ থাকে না, অসংযমী অবস্থার থেকে তিনি পরিপূর্ণভাবে বেরিয়ে আসতে পারেন। চোখের পলকও আর থাকে না, মনে কোনো সংকল্প বিকল্প, যেটা আমাদের ইরা পিঙ্গলায় শ্বাস বারবার এদিক ওদিক যাতায়াত করার জন্য যে জিনিসটা হতে থাকে, সেই সংকল্প বিকল্প আর ওঠে না, আপনি আপনি স্তব্ধ হয়ে যায়। তখন এই অবস্থাটাকে বলা হয় মুনি অবস্থা। সাধন এই যে কেন্দ্রটাকে মুনি অবস্থা, এই যে আমরা বলি না মুনি কারা, যোগী মুনি, এগুলো কিন্তু এক একটা স্টেজ আছে। তাহলে এই অবস্থাকে মুনি বলা হয়, এটা সিদ্ধ সাধকের লক্ষণ। তার নিকট কিন্তু জাগ্রত, স্বপ্ন আর সুষুপ্তি এই অবস্থা থাকে না, সব তার কাছে সমান হয়ে যায়। ব্রহ্মভাব দ্বারা তিনি পরিপূর্ণভাবে স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভ করেন। এবার প্রাণায়ামের শেষে কি হয় সেটা মানে আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব না। মানে ব্রহ্ম দর্শন হলে কি হয় সেটা যিনি ব্রহ্ম দর্শন করেন তিনিই একমাত্র বলতে পারেন, আর কেউ বলতে পারেন না। আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু আর একটাই শ্লোক বাকি আছে দেখে আমি সেটাকে শেষ করেই দিচ্ছি। 29 নম্বরটাই শুধু আমাদের বাকি আছে। তাহলে 27 আর 28 আমরা কি পড়লাম, যে কিভাবে আমরা শ্বাস বায়ুর উপরে কন্ট্রোল আনবো। আবারও বলছি, এখানে ভগবান অর্জুনকে যখন বলেছিলেন, ভগবান কিন্তু শিখিয়ে দিয়েছিলেন, এখানে কিন্তু আমাদের শেখানো হয়নি। এখানে বলা হয়েছে বটে, কিন্তু গুরুমুখ ছাড়া এই বিদ্যা কিন্তু নিজে নিজে অভ্যেস করতে যাওয়া মানে পাগলামিকে একদম মস্তিষ্ক বিভ্রম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। সুতরাং গুরু প্রদত্ত বিদ্যা ছাড়া, গুরুর কাজ ছাড়া এই সাধন করতে নেই। 29 নম্বরে রয়েছে,
ভোক্তারং যজ্ঞতপ, এক মিনিট, ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম সর্বলোকমহেশ্বরম সুহৃদম সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাম শান্তিমৃচ্ছতি। ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম সর্বলোকমহেশ্বরম সুহৃদম সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাম শান্তিমৃচ্ছতি। মুক্ত যোগী পুরুষ, মাং মানে আমাকে, যজ্ঞ তপস্যা ভোক্তারম যজ্ঞ ও তপস্যার যিনি ভোক্তা, সর্বলোক মহেশ্বরম সর্বলোকের মহেশ্বর, এবং সকল ভূতের, ভূত মানে ভূত প্রেত নয়, সর্বভূতানাম সুহৃদম সমস্ত জায়গার সবার অন্তরঙ্গ, জ্ঞাত বা জেনে শান্তিম রুচ্ছতি শান্তি লাভ করেন। মানে মুক্ত যোগী পুরুষ আমাকে মানে ঈশ্বরকে জেনে যজ্ঞ ও তপস্যার ফল এবং সর্বলোকের পরমেশ্বর সকলের অন্তরঙ্গ সুহৃদ জেনে পরম শান্তি লাভ করেন। তিনি আমাকে জানতে পারেন, মানে ঈশ্বরকে জানতে পারেন যে তিনি সবার সুহৃদ, তিনি আমার ভালো করবেন এবং সকলের তিনি অন্তরঙ্গ, সবার সব থেকে কাছের, এই জেনে তিনি পরম শান্তি বা মুক্তি লাভ করেন, পরম শান্তি বা মুক্তি লাভ করেন। তাহলে যিনি মোক্ষ লাভের অধিকারী হয়েছেন, তিনি মোক্ষ লাভ করে কি পান তিনি জানতে পারেন, তার আমিত্ব নষ্ট হয় এবং তিনি জানেন যে আমি বলতে বড় আমির কথা বলছি, মানে ঈশ্বরই সব এবং এই ক্ষুদ্র আমি কেউ নই, এইটা জেনে, এবং তিনি আমার যা করবেন সব ভালোই করবেন, তিনি আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু, তিনি আমার সব থেকে কাছে, তিনি আমার পরম আত্মীয়, এইটা জেনে তিনি সমস্ত ভার মুক্ত হয়ে তিনি পরম শান্তি লাভ করবেন। আমরা তো বেসিক্যালি প্রচন্ড ভার কাঁধে নিয়ে চলছি, আমাদের মধ্যে তো ভীষণ ইয়ের অভাব, মানে শান্তির অভাব, কারণ আমাদের কাঁধে প্রচুর বোঝা, সংসারের বোঝা, দায়িত্বের বোঝা, দেহের বোঝা, কষ্টের বোঝা, কত বোঝা নিয়ে আমরা সাংসারিক জীবনকে অতিবাহিত করি এবং সেইভাবেই সারা জীবন কাটিয়ে দিই, কিন্তু বুঝতে পারি না যে এর থেকে শান্তির একটা জায়গা আছে। তাহলে যখন সেই শান্তিটা পাওয়া যায় তখন বোঝা যায় যে সত্যিকারের শান্তি কি জিনিস এবং সেটা পেলে কতটা আনন্দ হয়, সেই শান্তি লাভ করেন। এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান ও ভক্তি এই দুটোকে এক করেছেন, কারণ আগের শ্লোকে তিনি জীবনমুক্ত পুরুষের কথা বলেছেন, আর এখানে বলছেন যে এই অবস্থা লাভ হলে তুমি দেখবে সর্বভূত মানে ব্রহ্ম থেকে শেষ করে শুরু করে যা কিছু আছে সমস্ত কিছু তোমার মধ্যেই অবস্থিত এবং তুমিই ব্রহ্মরূপে সর্বত্র রয়েছ। তখন আমার অহম ব্রহ্ম জ্ঞানে লয় পাবে, অহম বলে আর কিছু থাকবে না এবং সকলের মধ্যেই তিনি আমাকে দেখতে পাবে। এই যে শ্রী রাধার বর্ণনায় দেখানো আছে, তিনি যমুনার জলে শ্রীকৃষ্ণকে দেখছেন, তিনি পাতার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখছেন, কালো মেঘে শ্রীকৃষ্ণকে দেখছেন। মানে কি, মানে এইগুলো কবির কল্পনায় বলা হয়েছে, তার বিরহ কথা বলে বর্ণনা করে, কিন্তু আসল ঘটনাটা কি, তিনি সর্বত্র নিজেকে অনুভব করছেন এবং জগৎকে ব্রহ্মময় দেখছেন। এটাই কিন্তু হৃদয়ে ফুটে ওঠে এবং দেখা যায় যে যেহেতু জগৎ ব্রহ্মময় এবং ব্রহ্ম আমার সব থেকে কাছের পরমাত্মীয়, সেই জন্য বাদবাকি সবাই তো আমার সুহৃদ, বাকি বলে তো আর কিছু নেই, সবাই আমার পরমাত্মীয়, সবাই আমার কাছে। এই জন্য ভালোবাসার একটা বেগ ভেতরে সবসময় চলতে থাকে, সকলের প্রতি সমদৃষ্টি ভাবাপন্ন। এবং এখানে বলছেন আমারই কৃপায় পরা শান্তি মানে সর্বশ্রেষ্ঠ শান্তি লাভ করা যায় এবং মুক্ত হয়ে যায়।
তাহলে এখানে বলছেন জীবন মুক্তি ভাব এবং এই জীবনেই আমাকে লাভ করতে হবে, এই রকম দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে সাধন জগতে প্রবেশ করতে হয়। এখানে আমরা যারা শুনছি, যারা পড়ছি, যারা ভাবছি, আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু সাধন জগতে একটু পা রেখেছি। তাহলে পা রেখে মাঝে মাঝে শুনলাম, মাঝে মাঝে ভাবলাম, সময় পেলে শুনলাম, এইটা না করে আমাদের এই জীবনেই জানতে হবে। এই জীবনে যদি 10 দিন থাকে, 10 দিনে আমাদের মুক্তি ঘটতে পারে, যদি সেরকম দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা যায়। এই চিন্তা নিয়ে আমাদের প্রতিদিন বসতে হবে, প্রতিদিন ভাবতে হবে। ব্যাস, আমাদের এটাই হচ্ছে পঞ্চম অধ্যায়। পঞ্চম অধ্যায় আমাদের সন্ন্যাস যোগ আজকে শেষ হলো। এখানে একটা কথা বলি, মা শ্রীসীমা কিরকম ভাবে এইটার পালন করেছেন, যে সারদা দেবীর, শ্রীসীমা সারদা দেবীর জীবনের তুলনা করা যায়। মা বলছেন, আমজাদ যেমন আমার সন্তান, শরৎ তেমন আমার সন্তান, সমভাবাপন্ন। দুজনেই সন্তান। আমজাদ একজন ডাকাত, শরৎ মহারাজ একজন ঋষি। দুলে বাগদি পশু পাখি সবাইকে তিনি সন্তান রূপেই দেখতেন। তিনি বলছেন, একদিন ঠাকুরকে পুজো দিয়েছি মিষ্টি সন্দেশ, তার উপরে পিঁপড়ে ধরেছে। আমি মিষ্টি থেকে পিঁপড়েটাকেও ছাড়াতে পারছি না, দেখছি সবই যে ঠাকুর, পটেও ঠাকুর, পিঁপড়েতেও ঠাকুর। এই হচ্ছে অদ্বৈত বোধ। কোনো মানুষ যখন এই তত্ত্বকে বোধ করেন, তখন তিনি সমদর্শী এবং তত্ত্বজ্ঞ, আত্মজ্ঞান সম্পন্ন হয়ে ওঠেন এবং প্রকৃতির খেলার ঊর্ধ্বে তিনি অবস্থান করেন। তাহলে আজকে আমাদের পঞ্চম অধ্যায় শেষ হলো। ষষ্ঠ অধ্যায় আমাদের এরপর থেকে শুরু হবে। আমি হয়তো এই দুদিনের মধ্যে আসছি। এই দুদিন আমি নিজেকেও একটু তৈরি করি ষষ্ঠ অধ্যায়ের জন্য। এর মধ্যে তোমরা প্রত্যেকে, আমি বলবো, পঞ্চম অধ্যায়ের একটা একটা করে যেগুলো আমাদের ক্লাসগুলো হয়েছে, সেগুলো যার যেটা ইচ্ছে একটা একটা করে 2-1 করে শোনো, যাতে করে নিজের ভেতরে পঞ্চম অধ্যায় আরো বিশেষভাবে আমাদের মানে ঢুকে যায় আর কি। আমরা কি শিখলাম পঞ্চম অধ্যায়, সেইটা যাতে ভালোভাবে ঢুকে যায়। আমাদের কিন্তু একটা বিশাল ইম্পর্টেন্ট অধ্যায় আজকে শেষ হলো, সন্ন্যাস যোগ। এরপরে আমাদের ষষ্ঠ অধ্যায়তে রয়েছে ধ্যান যোগ। আমরা ধীরে ধীরে কিন্তু গভীর থেকে গভীরতম জায়গায় জিনিসগুলো বোঝার মতন অবস্থায় আমরা এসেছি। তো আমি নিজেকে জাস্ট তৈরি করার জন্য আমি 1 দিন কি 2 দিন একটুখানি সময় নেব। এই 2 দিন আমিও ক্লাস করব না, পড়বো। তুমিও, মানে তুমি বলতে তোমরাও সবাই এই পঞ্চম অধ্যায়টাকে একটুখানি শুনতে থাকো, কারণ পঞ্চম অধ্যায়টা কদিনের মধ্যে হয়েছে দেখে ফেসবুক থেকেই পেয়ে যাবে। আর তৃতীয় অধ্যায় আমাদের ইউটিউবে ধীরে ধীরে ঢুকছে, সেটাও তোমরা পড়তে পারো ইচ্ছে হলে। মানে মোট কথা, যা পড়লাম একটুখানি নিজেকে মেমোরাইজ করা আর কি। তাহলে আজকে আমাদের এইটুকুই। একটু তারাও আজকে আছে। তো আমরা প্রণাম মন্ত্র দিয়ে শেষ করছি। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योग नाम पंचमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। সবাই ভালো থেকো। আমার পরবর্তী নোটিশের জন্য অপেক্ষা করো এবং পঞ্চম অধ্যায়ের সাধনায় 2 দিন থেকো।